लेकिन मेरी एक शर्त था। दोस्तों ने कहा कि मैं क्या कि वोट नहीं मंगना किसी को। जनाब अगर कोई राती 2 बजे भी आवे तो मैं हाज़र हाँ, और कई मिसाल मेरे को मौजूद आ, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद ना। अगर जिस आदमी को भी मेरी जरूरत पई आ तो मैं वो वास्ते 24 घंटे रात दिन मेहनत कर अलहमदुलिल्लाह वो करांगे जेडे दूसरे नहीं कर सके, और कोशिश ये करांगे कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नाम तो एक यूनिवर्सिटी ले आइए और तलीम वास्ते बेहतरीन सिस्टम ले आइए। एक ही पैगाम कि ईमानदार आदमी नूं चुनाव करन। जी नाज़रीन, टीम वाइस ऑफ पंजाब दे नाल मैं हाँ हाफिज़ खालिद ते अज वाइस ऑफ पंजाब दी टीम एक बार फिर एक नवे सियासी सैशन दे नाल एक नवे पंजाब दे सियासतदान दे नाल तुहाडे सामने हाज़र आ। साडे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद आ पाकपतन दे एक नामवर और मन्ने तन्ने पंचायती फैसला करने वाले चौधरी बशीर अहमद अराई साहब, इन्हां दा बहुत शुक्रिया इन्होंने टीम वाइस ऑफ पंजाब नूं ज्वाइन किया। ये सियासत च क्यों आना चाहते हैं, किहड़ी पार्टी वालों टिकट लैण दे उम्मीदवार ने, आखिर ये नौबत क्यों आई कि इन्हों इलैक्शन का ख्याल आया। अज के सैशन अंदर चौधरी बशीर अहमद अराई साहब के नाल गुफ्तगू होएगी। जुड़े रहियो वाइस ऑफ पंजाब। चौधरी साहब की हाल चाल? अल्लाह पाक दा शुक्र खैरियत। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया तुसीं टीम वाइस ऑफ पंजाब के सियासी प्रोग्राम नूं ज्वाइन किया। साडी टीम नूं पता लग्या कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन दे विच माशाअल्लाह तुहाडे काम ਜਿਹੜੇ ने बोलते ने, तुसीं नामवर शख्सियत हो। अराई कम्यूनिटी के नाल भी तुहाडा बड़ा गहरा ताल्लुक आ, तुसीं एक अहुदेदार हो। पाकपतन दे विच चेयरमैन दा अहुदा भी तुहाडे कोल रहा। MPA बनन दा ख्याल किद्दां आया, ये सोच क्यों आई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले तो ये गल है कि मैं चेयरमैन भी बनने का उम्मीदवार नहीं सी, और ना ही मैं कोई लोगों को क्या किसी दोस्त को क्या कि मैनू टिकट दी जाए, मैं चेयरमैन बनना, मैनू इलैक्शन लड़ाओ। दोस्तों ने, बरादरी ने, बाकी दे जिहड़े मेरे तलक वाले लोग सी, गरीब गुरबा लोग जिहड़े सी, उन्होंने सिलैक्ट किया कि तुसीं जनाब इलैक्शन लड़ो, मेहरबानी करो। 2-3 दफ़ा मेरे को आए तो उस तो बाद मैं इलैक्शन लड़न का उन्होंने हाँ की भी मैं इलैक्शन लड़दा, लेकिन मेरी एक शर्त था। दोस्तों ने कहा कि मैं क्या कि वोट नहीं मंगना किसी को, किसी के दरवाजे ते नहीं जाना, ना वोट मंगन नहीं जाना। तो सब इनकी रीज़न की है? ਇਹਦੀ रीज़न ये सी कि लोग मैनू पसंद बहुत करते सी, क्योंकि मैं फलाई काम करता सी, खिदमत खलक करन दा जज्बा रखता सी, और खिदमत खलक वास्ते ही इलैक्शन लड़ने वास्ते तैयार होया। और मैं चेयरमैन का इलैक्शन लड़िया, किसी बंदे को मैं वोट मंगन नहीं गया, और किसी दे दरवाज़ा जाके नहीं खड़काया कि यार मैं तुहाडे काम करांगा, यार तुहाडी मेहरबानी मैनू वोट दिओ। मैं नहीं इलैक्शन लड़िया और वोट नहीं मंगिया। तो सब तुसीं पाकपतन दे विच माशाअल्लाह एक नामवर शख्सियत हो, अराई कम्यूनिटी नाल तुहाडा ताल्लुक आ, तुसीं बड़े फलाही काम करते नज़र आते हो। फलाही काम करना एक नेक जज्बा, सियासत पाकिस्तान दे विच करप्शन के नाम तो मनसूख आ भी यार सियासतदान करप्शन करते हैं, पाकिस्तान को अगे नहीं आन देंगे। दोवें चीज़ां मुतजाद ने, उल्ट ने, किवें मैनेज करोगे? सब तो पहली गल तो है कि MPA का इलैक्शन लड़न की जरूरत क्यों पेश आई। साढ़े जिहड़े पाकपतन के MPA आ, क्योंकि मैं सिटी MPA के हवाले नाल ही गल करांगा, क्योंकि बाकी दे भी तो MPA है नहीं जिहड़े जिन्हां दे असीं मुकाबले च आ रहे हैं। जिस वक्त वो MPA सी, मैं उस वक्त भी MPA सी। वो MPA नहीं सी, मैं ही MPA सी। मैं ही उन्हां दे जिन्ने काम सी वो करदा सी। ਉਹ बेचारा कदे लाहौर कदे रीम यार खां। चौधरी साहब देखा गया वा पाकिस्तान दे विच जिहड़ी एक मारूसी सियासत चलदी आ, बरसाती डड्डूआं आगूं साडे सियासतदान निकलदे ने, इलैक्शन जांदे ने ते वो भी चले जांदे ने। क्या पाकपतन दे विच अल्लाह तुहानूं MPA की टिकट तो बाद सीट देवे, तुसीं भी लोगों दे विच खड़े रहोगे या बाकी सियासतदानां आगूं रफू चक्कर हो जाओगे? अल्लाह पाक दे फजल नाल सियासतदानां तरह नहीं करांगे, और इस तरह करांगे कि जिस तरह आवाम के दूसरे नुमाइंदे फिर रहे हैं या अवामी लोग फिर रहे हैं, आवाम दे नाल शाना बशाना खड़े होवांगे। चौधरी साहब अल्लाह ने माशाअल्लाह बहुत नवाजे, अल्लाह तुहानूं होर नवाजे। तुहाडे विच इन्नी सादगी और इन्ना एक सादापन क्यों आ, जबकि जब लोग जो ये सीट ते आ जाते हैं या MPA MNA के उम्मीदवार होंगे ने, वो तो उन्हों का रहन सहन प्रोटोकोल ही कुछ मुनफरद होंदा है। तुहाडा मिलना बहुत आसान है, तुहाडे दरवाजे आवाम वास्ते खुले ने। ये जनाब अगर कोई राती 2 बजे भी आवे तो मैं हाज़र हाँ, और कई मिसाल मेरे को मौजूद आ, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद ना। अगर जिस आदमी को भी मेरी जरूरत पई आ तो मैं वो वास्ते 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहा, और खिदमत खलक समझ के करदा। जुल्म दे अगे दीवार बन के खड़े हो जाइदा, किसी जालम नूं जुल्म नहीं अज तक करन दिता। इस वास्ते लोग मैनूं पसंद करते। चौधरी साहब
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਕਪਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਕ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਮਪੀਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, BA 'ਚ ਐਫਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ 12। ਫਲਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਲਾਇਆ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਲਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਦਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਦਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਤਰੀਨ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਕਬਲ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸੇ ਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ।
ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ, ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਮ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਹਿਮ ਗੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਐਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਪੀਏ ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਬਣਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਅਗਰ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਣਾ ਅਮਦ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਅਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਅਮਦ ਅਲੀ ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਦੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸੀ। ਮੁਹਤਰਮ, ਰਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਅਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕੁੰਦਲ ਲਾਲ, ਉਧਰ ਆਬਾਦੀ ਗੌਸ ਨਗਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਸੋਲੰਗ ਲਾਏ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, 19 ਐਸਪੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਵਾਈ, ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਵਾਈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ और भी बड़े सोलंग शोलंग ये वो कई जगह तो ऐसे है जिथे है ना, मतलब भी नहीं भी साढ़े को फंड तो मैनू कोई लोग या दोस्त आके कह देन भी आ गली या सोलंग बनाने वाला तो असीं उत्थे इटां भेज दिंदे आ, करवा दिंदे आ काम। कोई ऐसी कहानी नहीं है और इस वास्ते लोग साडे नाल प्यार करते हैं और याद करते हैं।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਪੱਠਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੱਠਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੂਸਰੇ ਭੱਠੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਕਪਤਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਕ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਪਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ DPO DCO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪਵੇ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕਦਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੜਾ ਖੱਪ ਖਪਾੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ख्वाब ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਪਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਪਤਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਬਣਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਫੌਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਪਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਕਰੋਗੇ? 100% ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ MPA ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ MPA ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਵਾਮ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ 1 to 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ। ਕੋਈ 1 to 5 ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖੰਮਣੀ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਤਲਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ MPA ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਹੋ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ, PTI ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, PTI ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ।
ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ IMF ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਸੀ ਔਰ ਕਰਪਟ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਦ ਅਲੀ MPA ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਅਲੀ MPA ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ, ਨਾ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਫੁੱਫੀ, ਨਾ ਤਾਇਆ। ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, PTI ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, PP ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਰੀਕੇ ਇਸਤਕਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਆ। ਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ, ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਇਹ ਕੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ? ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਆ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਲਣੋਂ ਜੁਲਣੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ? ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਟੋਟਲੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਜ਼ਾ ਮੈਨੇ ਕਰਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 10-20 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਵੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਪਾਕਪਤਨ PP 194 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MPA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਕਪਤਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਮ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਟੀਮ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।